वाहिगुरू जी की फतेह। अज पिंड चाटीविंड जिला अमृतसर भाई गुरनाम सिंह जी के गृह विखे मीटिंग की गई आ, जो कुछ समय वास्ते दशमेश फौज रंगरेटा दल की जी बाडी सी वो भंग की गई सी। अज फिर दोबारा किन्नल जी बाडी आ उसनू गठित किया गया है और नवे चेहरे पाए गए ने। भाई परमजीत सिंह जी खडूर साहब वाले प्रधान और भाई दिलबाग सिंह जी सकत्तर, भाई निर्मल सिंह जी खजानची और दूजे भाई गुरनाम सिंह जी मैंबर, भाई सुखविंदर सिंह जी मैंबर, भाई बलदेव सिंह जी मैंबर चुने गए ने। और ये जो अज टीम गठित की गई आ पूरे पंजाब दे विच वर्क करेगी और अपनियां टीमां गठित करेगी। साडी ये जो टीम गठित की गई असी जो समाजिक बुराइयां ने और जो समाज दे विच कुरीतियां आ चुकियां ने, जो गरीबां दे नाल धक्का हो रहा है और जो धर्म के नाम ते किन्नल दी पखंडवाद हो रहा है उस दे खिलाफ साडी दशमेश फौज रंगरेटा दल जथेबंदी खड़ेगी। सो असी एक उपराला भी करन जा रहे हैं और काफ़ी समय तो असी वो उपराला लीकिया भी आ कि शहीद बाबा जीवन सिंह जी के नाम ते अकैडमी बना के और उस अकैडमी दे विच जिहड़े आर्थिक पक्ष तो कमज़ोर बच्चे ने वो चाहे किसी भी धर्म का होवे, चाहे किसी भी भाईचारे का होवे, जात पात भेद भाव तो उपर उठ के साडी जथेबंदी मतलब उस अकैडमी दे विच वर्क करेगी। सो इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि आप जी नूं भाई साहब भाई गुरदयाल सिंह जी चेयरमैन दशमेश फौज रंगरेटा दल वो दस ही चुके ने कि अज जो मीटिंग है दशमेश फौज रंगरेटा दल की वो सत्कारयोग भाई गुरनाम सिंह जी के गृह विखे हुई ही, उन्होंने दे उपराला सदका। तो इस मीटिंग दे विच अहम मुद्दों के उत्ते विचारां कीतियां गईयां। साडी जो संस्था है दशमेश फौज रंगरेटा दल ਇਹਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਗੀ। ਜੋ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੀਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी भाई, तुहानूं कमेटी दे विच सेवा करने का मौका दिता जाए दशमेश फौज रंगरेटा दल दे, तो की कमेटी बारे की विचार है तुहाडे? हाँ, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। मैं इस कमेटी नूं जो गठन करने वाले शख्सियत ने भाई साहब भाई गुरदयाल सिंह रंगरेटा और भाई साहब भाई परमजीत सिंह खडूर साहब जां होर भी उगे ते सच्चे आगू ने, मैं इन्हां सारिਆਂ ਦਾ सन्मान करदा। सेवा करना मौका कि जे जिस तरह भाई परमजीत सिंह ने गल कही है कि लताड़े ते गरीब जेड़े कमज़ोर ने और जिन्हां दे हक्कां ते डाका पै रहा वा, ते जे वो इस वर्ग वास्ते काम करन दा मैनूं मौका मिलिया तो मैं अपने कोलों तह दिलों वध चढ़ के काम करने की कोशिश करूँगा। जिन्नी मेरे को परमात्मा गुरु रामदास अमर शहीद बाबा जीवन सिंह की कृपा सदका बल मिलेगा तो मैं बड़ी इन्हां दी सलाहगा करदा है। जो भी इन्हां ने मैनूं ड्यूटी दी है मैं वो ड्यूटी ते पूरा उतरन की कोशिश करूँगा। अगे महाराज दा ओटा आसरा है, हाँ मोढे ते मोढा जोड़ के मैं इन्हां नाल काम करांगा। बाकी ज़्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं है, पर जदों इन्हां दे नाल विचरांगे इस माहौल विच इस काम करन विच मौका जितना मिलिया है तो अगे अगे जिद्दां जिद्दां पता चलता जाता उदां उदां आपां काम करांगे।
ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਫੌਜ ਅੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਫੌਜ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜੋ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ 101% ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਫੌਜ ਅੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਪੰਚ ਬੁੱਤ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਵਣਚੜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁਛ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਉਛਾਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਹੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬੁੱਤ ਜੀ। ਜੈਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਫੌਜ ਅੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੀ ਪਿੰਡ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਛ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜਾਈ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾੜੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਚਿਰ ਤੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਫੌਜ ਅੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਫੋਰਮ ਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਫੋਰਮ ਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਫੋਰਮ ਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।